Hello, dear viewers and learners. Welcome again to my online English class in YouTube Can Learn English YouTube channel. I hope and believe that you all are well by the grace of Almighty and having nice times and enjoying your daily activities and studies well. I'm Milan Mondal here in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. As usual, I'm here in this channel with another important class on English language learning. In this class, we are going to understand another important English grammar part, that is conjunctional phrase. Dear students, if you watch the video classes in this channel regularly, you will find that I am now talking about different kinds of phrases. I have taken several classes on different phrases in my few previous video classes. I have talked about what is phrase, what are the different types of phrases, and then I have talked about noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, prepositional phrase, phrase preposition, etc., etc. And I hope you all have watched the video classes. And now today in this class, I'm going to talk about conjunctional phrase. And I will discuss this phrase with its formation and use. With the very name conjunctional, you can understand that the phrase which will do the function of a conjunction, we will talk that group of words as conjunctional phrase. So we will know today every bit of information about conjunctional phrase. So dear students, I hope you all are ready with your pen and paper and with open mind and active mind to learn this topic completely through this one video class. So don't wasting any more time. Let's go to the page where I will discuss the topic with full clarity to you. Okay, let's go. Okay, dear students, here I am in this sheet. Here I will talk about conjunctional phrase. Before starting it, which I want to say to you that you must know about conjunction. And I hope you have learned conjunction from different parts of speech, that you know there are 8 parts of speech, conjunction is one of them, and you already know more about conjunction. And if you don't know it, it will be better for you. Please know what is conjunction and what is the functions of conjunction. Then watch this video class, conjunctional phrase. Because if you do not know about conjunction, you cannot clearly understand this very topic, conjunctional phrase. So dear students, আমি আবারও বলছি যে কনজাংশনাল ফ্রেজ বুঝতে হলে আমাদের কনজাংশন সম্পর্কে জানতে হবে, কনজাংশন কি, কনজাংশন কত প্রকার এবং এর কাজগুলো কি কি। সেটা না জানলে কনজাংশনাল ফ্রেজ বুঝতে একটু অসুবিধা হবে, কারণ কনজাংশন এর কাজ করবে যে ফ্রেজ তাকে আমরা বলবো কনজাংশনাল ফ্রেজ, এবং আমি আশা করি তোমরা অলরেডি কনজাংশন সম্পর্কে জেনেছো। সুতরাং চলো আমরা কনজাংশনাল ফ্রেজ সম্পর্কে পড়া শুরু করি। তাহলে নাম থেকে আমরা বুঝতে পারছি, এবং যেহেতু আমরা পূর্বে অনেকগুলো ভিডিও ক্লাস করেছি ফ্রেজের উপরে, আসলে যে ফ্রেজ বা যে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস একটা নির্দিষ্ট পার্টস অফ স্পিচের কাজ করবে তাকে আমরা সেই নামেই আসলে চিহ্নিত করব। তার মানে এখানে কি বলছে, a conjunctional phrase is such a phrase which being formed with 2 or more words। তাহলে কি হচ্ছে, যে ফ্রেজটা গঠিত হবে 2 বা ততোধিক ওয়ার্ড দিয়ে এবং কি করবে, conducts the function of a conjunction, এবং সে কি করবে, একটা কনজাংশনের যে ফাংশন বা কাজ সেগুলোকে পরিচালনা করবে বা সেইগুলো করবে আর কি। অর্থাৎ দ্যাট ইজ, তাহলে কনজাংশন কিসের কাজ করে, কানেক্টস অর জয়েন্টস, যুক্ত করে। কি যুক্ত করে, ক্লজেস, ওয়ার্ডস, ফ্রেজেস টুগেদার ইন আ সেন্টেন্স। তাহলে
কনজাংশনের যে কাজ সেগুলো হলো কোনো ক্লজ কে, ওয়ার্ডস কে অথবা ফ্রেজ গুলোকে যুক্ত করা। তাহলে কনজাংশনাল ফ্রেজেরও সে একই কাজ হবে, যে সে কি করবে বিভিন্ন ক্লজের মধ্যে, ওয়ার্ডস এর মধ্যে বা ফ্রেজের মধ্যে কি করবে, একটা কানেকশন বা সংযোগ তৈরি করবে, এবং সেটা কোথায়, একটা সেন্টেন্সের মধ্যে। তাহলে এই ফাংশনটাই প্রধানত কনজাংশনাল ফ্রেজ করে থাকবে। তো আমরা কিছু উদাহরণ দেখে নিই। যেমন বোথ ডট ডট এন্ড, আমি আবারও বলছি এখানে শুধু আমরা ফ্রেজ নিয়ে কথা বলবো, কনজাংশনাল ফ্রেজ নিয়ে কথা বলবো। অতএব যতগুলো কনজাংশনাল ফ্রেজ রয়েছে এই ভিডিও ক্লাসে কিন্তু আমি প্রত্যেকটা কনজাংশনাল ফ্রেজ তোমাদের সামনে এনে হাজির করাবো। অর্থাৎ এর বাইরে দুই একটা হয়তো বাদ পড়ে যেতে পারে, এবং আমি আশা করি যে এই শীটে আমি যতগুলো কনজাংশনাল ফ্রেজ আলোচনা করেছি বা নিয়ে এসেছি, একদম এগুলো জানলেই তোমার কমপ্লিট হয়ে যাবে। কারণ এখান থেকে তুমি অনেকগুলো কাজ করতে পারো, বিশেষ করে যারা এইচএসসি বা এসএসসি বা অন্যান্য বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ, তাদের জন্য কিন্তু এই কনজাংশনাল ফ্রেজ সম্পর্কিত পুরো কমপ্লিট ভিডিও কিন্তু এখানে তোমরা পেয়ে যাবে, এবং পুরো তথ্য পেয়ে যাবে আর কি। তাহলে বোথ ডট ডট এন্ড, এখানে কয়টি ওয়ার্ড রয়েছে, দুইটি ওয়ার্ড রয়েছে, এবং এর কাজ কি, যুক্ত করা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা সমগোত্রীয় ওয়ার্ডকে বা ফ্রেজকে যুক্ত করা। তাহলে কনজাংশনের যে কাজটি ছিল সেই ফ্রেজ এই বোথ ডট ডট এন্ড দিয়ে এই একই কাজ করা হচ্ছে। তাহলে বোথ এন্ড দিয়ে আমরা অতিরিক্ত তথ্য যুক্ত করব বা একই জাতীয় তথ্যকে যুক্ত করব, এরকম কিছু, বা অতিরিক্ত তথ্য বা ইনফরমেশন যুক্ত করব, এরকম কিছু একই জাতীয় ওয়ার্ড একের অধিক হয়ে গেলে আমরা এই বোথ ডট ডট এন্ড এই কনজাংশনটি কিন্তু যুক্ত করতে পারি। যেমন হি ক্যান স্পিক ফ্লুয়েন্ট, এখানে ডট ইউজ করা হয়েছে কেন, কারণ এন্ডটা হচ্ছে এখানে মেইন কনজাংশন, এন্ড এর পূর্বে একটা তথ্য বসবে, এন্ড এর পরে একটা তথ্য বসবে, এই হচ্ছে। তাহলে প্রথম তথ্যের আগে কি বসাবো আমরা, প্রথম তথ্যের আগে বোথ বসাবো, তাহলে প্রথম তথ্য, বোথ প্লাস প্রথম তথ্য, এন্ড প্লাস দ্বিতীয় তথ্য, এরকম আর কি। সেটা হতে পারে একটা সেন্টেন্স প্যাটার্নের সাবজেক্টে হতে পারে, ভার্বে হতে পারে, সেটা অবজেক্টে হতে পারে, কমপ্লিমেন্টে হতে পারে, অতএব প্রত্যেকটা জায়গারই হতে পারে। অতএব ব্যাপারটা হচ্ছে যে একই জাতীয় তথ্য একের অধিক হলে একই সেন্সে ব্যবহার করতে আমরা বোথ এন্ড এই কনজাংশনটি যুক্ত করব। যেমন হি ক্যান স্পিক ফ্লুয়েন্টলি, সে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারে কিসে, বোথ ইন ইংলিশ এন্ড ফ্রেঞ্চ, সে ইংরেজি এবং ফ্রেঞ্চ এই দুই ভাষাতেই ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারে। তাহলে সে কোন ভাষায় কথা বলতে পারে, ইংরেজিতেও কথা বলতে পারে, আবার ফ্রেঞ্চেও কথা বলতে পারে। তাহলে দেখো বোথ যুক্ত করেছি আমরা প্রথম তথ্যের আগে ইংলিশ, আর এন্ড যুক্ত করেছি আমরা দ্বিতীয় তথ্যের আগে। ঠিক এইভাবে যদি আমরা এখানে সাবজেক্টে যুক্ত করতাম, যে বোথ হি অ্যান্ড শি, মানে ছেলেটি এবং মেয়েটি উভয়ই ইংরেজি এবং ফ্রেঞ্চে কথা বলতে পারে, তাহলে আমরা এখানেও বোথ অ্যান্ড যুক্ত করতে পারতাম। তার মানে যে তথ্যে আমরা ডাবল তথ্য পাবো, মানে যে অংশে আমরা ডাবল তথ্য পাবো, সেখানে আমরা এই কনজাংশন দুটা, মানে এই ফ্রেজ কনজাংশনটি ব্যবহার করব। একইভাবে এই বোথ অ্যান্ড এর মতোই কাজ করে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, এটা দিয়েও আমরা দুটা তথ্যকে যুক্ত করি। যেমন এই উদাহরণের ক্ষেত্রে আমরা যদি বোথ অ্যান্ড ব্যবহার না করে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যবহার করি, তখন কেমন হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যেহেতু একসাথে বসে, তাহলে এখানে আমরা বোথ অ্যান্ড পেয়েছিলাম। এবার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যবহার করো, মনে করো, তাহলে হি ক্যান স্পিক ফ্লুয়েন্টলি ইন ইংলিশ, সে ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারে, আবার বলছে ফ্রেঞ্চেও, মানে ফরাসি ভাষাতেও, তাহলে কি হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন ফ্রেঞ্চ। তাহলে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজটাকে আমরা দুটা তথ্যের মাঝখানে ইউজ করেছি, ঠিক এন্ড এর মতো। আমরা কিন্তু এখানে এন্ড ইউজ করতে পারতাম, কিন্তু এন্ড যেহেতু সিঙ্গেল একটি ওয়ার্ড, ওটা জাস্ট কনজাংশন, এই জন্য আমরা এখানে ফ্রেজের ক্ষেত্রে আনিনি। একইভাবে নট অনলি বাট অলসো, এই একই রকম ভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি। যেমন হি ক্যান স্পিক ফ্লুয়েন্টলি নট অনলি ইন ইংলিশ, শুধু ইংরেজিতে নয়, বাট অলসো ইন ফ্রেঞ্চ, তাহলে সে শুধু ইংরেজিতে নয়, ফ্রেঞ্চ ভাষাতেও কথা বলতে পারে। তার মানে দেখো এই তিনটা কনজাংশনকে আমরা ব্যবহার করলাম ঠিক একই ধরনের তথ্যকে যুক্ত করতে, মানে একই ভাবে ব্যবহার করলাম, কিন্তু অর্থগতভাবে মানে থিমেটিক্যালি বিষয়টা একই রকম থাকলেও বাংলা অর্থে একটু আমরা ভিন্নতা পাচ্ছি, আরো অর্থে, উভয় অর্থে, শুধু এটাই নয় সেটাও, কিন্তু মূল যে ব্যাপারটি রয়েছে তা হলো দুটা জিনিসকেই বোঝানো। অতএব এরকম ভাবে দুটা জিনিসকে নির্দেশ করবে এই বোথ এন্ড, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, নট অনলি বাট অলসো, এগুলো দিয়ে। তো যাই হোক, আমি এটা দেখালাম, কিন্তু এগুলো কি হচ্ছে, একটা করে নেই, কিন্তু একটা করে কোনো কনজাংশন নেই, বরং দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড যেহেতু এখানে রয়েছে এবং একটা কনজাংশনের কাজ করছে, এই জন্য এদেরকে বলছি কি আমরা কনজাংশনাল ফ্রেজ। এরপর দেখো অ্যাজ সুন অ্যাজ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বা যেই মাত্র। তাহলে অ্যাজ সুন অ্যাজ বললো আমরা দুটা তথ্য পাই, একটা হচ্ছে অ্যাজ সুন অ্যাজ এর সাথে পসিবল যুক্ত করলে কি পাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আর একটা অ্যাজ সুন অ্যাজ মানে যেই মাত্র বা যখনই। যেমন অ্যাজ সুন অ্যাজ হি স মি,
যেই মাত্র সে আমাকে দেখলো, হি হিড হিমসেলফ, সে লুকিয়ে পড়লো। মানে হয়তো আমাকে দেখে সে লজ্জা পায়, ভয় পায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে যেই মাত্র, তাহলে কাজটি সে কখন লুকিয়ে পড়লো? যখন সে আমাকে দেখলো, মানে যখনই সে আমাকে দেখলো। শুধু যখন নয়, যখন হলে হোয়েন হচ্ছে, কিন্তু যখনই, অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে আমি কি বলছি, যখনই, এরকম সেন্স বোঝাতে আমরা অ্যাজ সুন অ্যাজ ব্যবহার করলাম। তাহলে এটা কি একের অধিক ওয়ার্ড রয়েছে, অতএব এই জন্য আমরা একে বলছি গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, বাট দিস গ্রুপ অফ ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ আ কনজাংশন, সো উই ক্যান টেল দিস কনজাংশন আ কনজাংশনাল ফ্রেজ। নো সুনার দ্যান, নো সুনার দ্যান কোনো কাজ হতে না হতে আরেকটি কাজ হওয়া, এরকম সেন্স নির্দেশ করে। তাহলে নো সুনার বসে, তারপর একটা ক্লজ বসে, তারপর দ্যানের পরে আরেকটা ক্লজ বসে। তাহলে দেখো নো সুনারের পর একটা ক্লজ বসেছে, দ্যানের পরে আরেকটি ক্লজ বসেছে। তবে নো সুনারের গঠনটা সম্পর্কে আমরা অলরেডি জানি, যে নো সুনারের পরে যে ক্লজটি বসবে, সেই ক্লজের সাবজেক্টের পূর্বে আমাকে একটা হ্যাড নিয়ে আসতে হবে, মানে সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করতে হবে। আর যেহেতু সাবজেক্টের আগে হ্যাড বসাবো, তাহলে যে ভার্বটি থাকবে তার পাস্ট পার্টিসিপল ইজিলি করতে হবে। এটা জাস্ট গঠনের স্বার্থে, এটা যে কি অর্থ দিবে তা নাই, বরং একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন রয়েছে, প্যাটার্নটার স্বার্থে আমরা হ্যাড নিয়ে আসবো একটা। তাহলে নো সুনার হ্যাড, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, বাকি অংশ যেটুকু, তারপর দেন বসবে কনজাংশন হিসাবে। দেনের পরে কি থাকবে, পরবর্তী যে সেন্টেন্স থাকবে সেটা। তাহলে আগে যেহেতু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকলে আমরা পরেরটা কি বসাবো, পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স বসাবো। তাহলে এই ব্যাপারটা আমরা একটু খেয়াল করবো। তাহলে কনজাংশনটি এখানে কিভাবে বসেছে, সেন্টেন্সের শুরুতে একটা অংশ বসেছে, আর সেন্টেন্সের মাঝে একটা অংশ বসেছে। আসলে মেইন কনজাংশনটি হচ্ছে দেন, এটুকু হচ্ছে দেন, আর এর সাথে কোরিলেশন হিসাবে নো সুনার বসে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে আমি এখানে জাস্ট আমি 5টা উদাহরণ দেখলাম। এখন এই জাতীয় যে সকল কনজাংশন গুলো রয়েছে, মোটামুটি কনজাংশনের একটা সীমা রয়েছে, অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের মতো অসীম নয়। তাহলে এইগুলোকে আমরা আজকে কনজাংশনের প্রকারভেদ অনুসারে পড়ে ফেলবো। কারণ কনজাংশন সম্পর্কে যদি আমরা জানি, কনজাংশনের প্রকারভেদ যদি আমরা জানি, তাহলে তার ভিতরে ভিতরে যে সকল কনজাংশনের মোটামুটি ফ্রেজ কনজাংশন রয়েছে বা কনজাংশনাল ফ্রেজ রয়েছে, সেগুলো আজকে আমরা আজকের ক্লাসেই মোটামুটি শিখে ফেলবো। তাই কি বলছি, নাও উই আর গোয়িং টু নো সাম মোর কনজাংশনাল ফ্রেজ ডিপেন্ডিং অন দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ কনজাংশন। তাহলে কনজাংশনের ক্লাসিফিকেশন অনুসারে। তাহলে আশা করি তোমরা ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে জেনেছো, আর না জেনে থাকলে এই কনজাংশনের উপরে যে ভিডিও ক্লাস রয়েছে সেটা তোমরা অবশ্যই দেখে নিবে এবং কনজাংশন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে রাখবে। তাহলে কনজাংশনাল ফ্রেজটি বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হবে না। তাহলে চলে যাই আমরা, এখানে একটু বাড়তি চলে এসেছে। কাইন্ডস অফ কনজাংশন। কনজাংশন ইজ অফ থ্রি টাইপস দেয়ার। তাহলে কনজাংশনকে আমরা বুঝবো হচ্ছে 3 প্রকারের। এখন 3 প্রকার কেন হলো সেটা আমরা নিচে পড়ে ফেলবো। তাহলে আমরা জানবো কনজাংশন 3 প্রকার। আমরা পড়ছি কনজাংশনাল ফ্রেজ, কিন্তু বলছি কনজাংশনের উপর ডিপেন্ড করে আমরা কনজাংশনাল ফ্রেজ যেহেতু পড়বো, তাই কনজাংশন সম্পর্কে আমাদের ক্লিয়ার একটা ধারণা নিতে হবে। তা আজকে আমি কনজাংশন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তোমাদের দিয়ে দিব, কিন্তু কনজাংশন হিসেবে আমরা শুধু এখানে কনজাংশনাল ফ্রেজ গুলোকে ইউজ করবো, কনজাংশন গুলোকে ইউজ করবো না। যে ভিডিও ক্লাসে কনজাংশন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেই ভিডিও ক্লাসে আমরা কনজাংশন সম্পর্কে জেনে নিব। তা আজকে আমরা শুধু কনজাংশনাল ফ্রেজ গুলো জানবো। তাহলে কি বলছে, কাইন্ডস অফ কনজাংশন। কনজাংশন হচ্ছে কয় প্রকার, 3 প্রকার। সেগুলো কি কি, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন এবং কোরিলেটিভ কনজাংশন। এখন কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কেন বলা হলো, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কেন বলা হলো, কোরিলেটিভ কনজাংশন কেন বলা হলো, সেগুলো সম্পর্কে আমরা জেনে আসি এবং তার সাথে রিলেটেড কনজাংশন গুলো জেনে নিই। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন কি? Coordinating conjunctions allow you to join words, phrases, and clauses of equal grammatical rank in a sentence. তার মানে দেখো, কোঅর্ডিনেট মানে সহযোগী, মানে দুইজনই সমান হবে, দুইজনের র্যাঙ্ক হবে সমান। দেখো, ইকুয়াল গ্রামাটিক্যাল র্যাঙ্ক, র্যাঙ্কটা মানে সমগোত্রীয় হবে। এদিকে যদি নাউন বসে তো ওদিকে নাউন বসবে, এদিকে যদি অ্যাডজেক্টিভ বসে তো ওদিকে একটি অ্যাডজেক্টিভ বসবে, এদিকে যদি নাউন ফ্রেজ বসে তো ওদিকে নাউন ফ্রেজ বসবে, এদিকে যদি অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ বসে তো ওদিকে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ বসবে, এদিকে যদি একটা ক্লজ বসে, ঠিক সম অধিকার সম অর্থের মানে একই ক্ষমতা সম্পন্ন আর একটি ক্লজ তার পরে বসবে। তাহলে এইরকম ভাবে বলা হচ্ছে কি, সমান গ্রামাটিক্যাল র্যাঙ্ক রয়েছে বা সমগোত্রীয় অর্থ রয়েছে বা সমান গুরুত্ব রয়েছে এমন কোন ওয়ার্ডস, ফ্রেজেস অর ক্লজ কে যুক্ত করতে আমরা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন যুক্ত করব। তাহলে আরো বলছি কি, তাহলে আমরা একটু উদাহরণ যদি পারি একটু দেখে নিই, আমরা একটু উদাহরণ দেখে নিই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন আমি বললাম যে
I am studying English and French. আমি লার্নিং দিই, ভালো হবে লার্নিং। তাহলে এটা হচ্ছে একটি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। তাহলে এর পূর্বে রয়েছে একটি নাউন, তারপরেও রয়েছে একটি নাউন, অতএব আমরা এন্ড কে বলছি কি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। আবার এই এন্ড দিয়ে কি করতে পারি, আমরা ক্লজও কিন্তু যুক্ত করতে পারি, তখন হয়ে যাবে কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, তাই না? যে আই এম লার্নিং ইংলিশ এন্ড প্র্যাকটিসিং ইট এভরিডে। তাহলে আই এম লার্নিং ইংলিশ এন্ড প্র্যাকটিসিং ইট এভরিডে। তাহলে এখানে আসলে এরকম হওয়ার কথা ছিল আই এম প্র্যাকটিসিং এভরিডে, কিন্তু যেহেতু আমরা জানি কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বিশেষ করে এন্ড বাট রয়েছে, যাদের ক্ষেত্রে দুই দিকে দুটি ক্লজ যুক্ত করলে যদি প্রথম ক্লজের যতটুকু অংশ পরবর্তী ক্লজে এসে যাবে, ঠিক ততটুকু আমরা বাদ দিয়েও লিখতে পারি। হ্যাঁ, তাহলে শুনতে ভালো লাগবে, দেখতে ভালো লাগবে। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। ওকে, তাহলে এখানে কেন কম্পাউন্ড হলো? কারণ সমগোত্রীয় ক্লজ আমরা যুক্ত করেছি, সমান ক্ষমতা সম্পন্ন বা সমান ইকুয়াল, যেটা বলা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল র্যাঙ্কস। ওকে, তাহলে যাই হোক, এবার আমরা এই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের ভাগটা দেখবো। তাহলে আমরা কনজাংশনের ভাগ দেখলাম তিনটি, অবশ্যই তোমরা খাতায় লিখে রাখবে পরবর্তীতে পড়ে নেওয়ার জন্য, বা বই থাকলে বই অনুসারে আবার পড়ে ফেলবে, তারপরে আবার বিষয়গুলোকে মনে রাখার চেষ্টা করবে, পুনরায় দেখার চেষ্টা করবে যে তুমি বুঝতে পেরেছো কিনা। আর বুঝতে না পারলে অবশ্যই ভিডিও ক্লাসের কমেন্টে তোমরা জানিয়ে দিবে। তাহলে বলা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, কোরিলেটিভ কনজাংশন। এটা হচ্ছে কনজাংশন তিন প্রকার। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আমরা জানলাম, এখন বলা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনকে আবার ক্লাসিফাইড করা হয়ে থাকে ইনটু ফোর কাইন্ডস অ্যাকর্ডিং টু ইটস ইউজ ইন ডিফারেন্ট সেন্সেস অফ ক্লজেস। তাহলে ক্লজের যে বিভিন্ন সেন্স থাকবে, সেই সেন্সের উপর ডিপেন্ড করে মোটামুটি ক্লজ এই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কেমন? দে আর cumulative or copulative conjunctions, alternative or disjunctive conjunctions, adversative conjunctions, elative conjunctions। এগুলো আবার কি জিনিস, তাই না? তোমাদের মনে হতে পারে এগুলো আবার কি জিনিস। তাহলে cumulative conjunctions or copulative conjunction কি জিনিস, alternative বা disjunctive কি জিনিস, adversative আবার কি জিনিস, আর relative বা কি জিনিস। আসলে ওয়ার্ডগুলো তোমাদের কাছে অপরিচিত মনে হলেও আসলে এর তথ্যগুলো সম্পর্কে তোমাদের ধারণা রয়েছে। তাই আমরা আজকে ওই তথ্যের সাথে নামগুলোকে একটু পড়ে নিব, বুঝে নিব, জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব যে আসলে আমরা আসলে জানি কিনা কপিলেটিভ কনজাংশন বলতে কি বোঝায়, সেটা আসলে আমরা জানি কিনা। হ্যাঁ, তা যাই হোক, আমরা চলো দেখে নিই। তাহলে এখানে বলা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের মূল কাজ ছিল হচ্ছে ইকুয়াল গ্রামাটিক্যাল র্যাঙ্কের কোন ওয়ার্ড, ফ্রেজ বা ক্লজকে যুক্ত করবে। কিন্তু এই ওয়ার্ড, ফ্রেজ বা ক্লজ গুলোকে যখন আমরা ব্যবহার করব তাদের অর্থ অনুসারে বা সেন্স যদি ডিফারেন্স হয়ে থাকে, তাই না, এখানে আসলে ডিফারেন্স হয়ে গেছে, ডিফারেন্ট হবে, এই ডিফারেন্ট সেন্স অনুসারে কিন্তু নামগুলো আবার নামকরণ করা হয়েছে। তাহলে আমরা প্রথমেই পড়ে আসি কিউমুলেটিভ বা কোপুলেটিভ কনজাংশনস আসলে কি জিনিস। বলছে any conjunction that denotes that the coming clause, মানে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে যখন আরেকটি ক্লজকে যুক্ত করব, সেই ক্লজ কি করবে, কন্টেন্স এডিশনাল ইনফরমেশন। তাহলে এডিশনাল ইনফরমেশন যদি যুক্ত করে, যেমন আমরা এই সেন্টেন্সে পেয়েছিলাম, তাহলে হি ক্যান স্পিক ফ্লুয়েন্টলি বোথ ইন ইংলিশ, আর একটা তথ্য দিতে যাচ্ছি সেটা হলো ফ্রেন্ডস। এটা জাস্ট অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া, হ্যাঁ, অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া। ঠিক একইভাবে এখানে আমরা যা পেয়েছি সবগুলো কি অতিরিক্ত তথ্য দিচ্ছে, সবগুলোতে নয়, এখানে যে আমি তিনটা বন্ধনীতে ইউজ করেছি, তাহলে এগুলো যদি অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া নির্দেশ করে, তখনই তারা হয়ে যাবে কি কোপুলেটিভ কনজাংশন। For this reason, copulative conjunctions are often called additive conjunction. Additive মানে কি, কোনো কিছুকে যুক্ত করা, অতিরিক্ত কোনো কিছুকে সেন্টেন্সের সাথে যুক্ত করার জন্য, মানে ইকুয়াল র্যাঙ্কের কোনো ওয়ার্ড, ফ্রেজ বা ক্লজ দিয়ে আগে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে ওরই সমগোত্রীয় আরো কিছু তথ্য এর মধ্যে অ্যাড করবে, তখন আমরা তাদেরকে বলবো হচ্ছে কোপুলেটিভ কনজাংশনস। তাহলে কনজাংশনাল ফ্রেজ আন্ডার দিস ক্যাটাগরি, তাহলে কোপুলেটিভ কনজাংশনের মধ্যে কি কি কনজাংশনাল ফ্রেজ আমরা পাই সেগুলো একটু তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিতে চাচ্ছি। ওকে, যেমন বোথ ডট ডট এন্ড, যেটা আমি আগে কথা বলেছি, নট অনলি বাট অলসো এটা নিয়ে উদাহরণ দিয়েছি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে উদাহরণ দিয়েছি, নো মোর অর লেস দেন, নো মোর অর লেস দেন, এগুলো দিয়ে আমরা কম্পেয়ার করব, কম্প্যারিজনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করব একই জাতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর তথ্যগুলো কি কি। যেমন বোথ রিতা এন্ড হার
sisters have passed the exams. তাহলে রিতা এবং তার বোন পরীক্ষায় পাশ করেছে। তাহলে রিতা তো আছে, তার সাথে আমি আরেকজনকে যুক্ত করছি, সেটাকে তার বোন। have passed the exams মানে তারা পরীক্ষায় পাশ করেছে, রিতা এবং তার বোন পরীক্ষায় পাশ করেছে। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো বোথ এন্ড দিয়ে যদি কোনো সাবজেক্ট যুক্ত হয়, সেটা অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে, সেটা ভার্ব অংশ বা অবজেক্ট অংশ, এই কথাটা আসবে না, আসবে কার ক্ষেত্রে? সাবজেক্টে। তাহলে বোথ এবং এন্ড দ্বারা যে দুটা যখন আমরা সাবজেক্ট যুক্ত করব, তখন যে ভার্বটিকে ব্যবহার করব, সেই ভার্বটির ক্ষেত্রে আমাকে বুঝতে হবে এই দুটা সাবজেক্টকে যুক্ত করে আমরা অর্থ নিয়ে আসবো। অতএব সাবজেক্ট তখন কি হবে? প্লুরাল ফর্ম হয়ে যাবে, কারণ আমরা তখন দুইজনকে নির্দেশ করছি, বোথ রিতা এন্ড হার সিস্টার। অতএব আমরা যখন ভার্বটি ইউজ করব, তখন ভার্বকে প্লুরাল ফর্ম করে ইউজ করব। তাহলে কে কে পাশ করেছে? রিতাও পাশ করেছে, তার বোনও পাশ করেছে। একইভাবে নট অনলি রিতা, শুধু রিতাই নয়, বাট অলসো হার সিস্টার হ্যাজ পাসড দ্য এক্সামস। দেখো, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তোমাকে কিন্তু খেয়াল করতে হবে, যেটা রাইট ফর্ম ভার্বের ক্ষেত্রে কিন্তু কাজে লাগবে এবং বিভিন্ন এমসিকিউ কোশ্চেন গুলোতে কিন্তু আসছে। এখানে আমি হ্যাভ ইউজ করলাম, এখানে আমি কেন হ্যাজ ইউজ করলাম, তাই নাকি? এটা কিন্তু তোমাদের কাছে প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার এখানেও তো রিতা এবং তার বোন পাশ করেছে, এখানেও তো তথ্যগতভাবে রিতা এবং তার বোন পাশ করেছে। তাহলে নট অনলি রিতা বাট অলসো হার সিস্টার, শুধু রিতাই নয়, তার বোনও পাশ করেছে, এরকম একটা তথ্য। তাহলে দুইজনই পাশ করলো, তাহলে কেন আমি এখানে হ্যাজ ইউজ করলাম? ওকে, আমাদেরকে বুঝতে হবে এখানে মোটামুটি আমরা খেয়াল করব যে এখানে মেইন কনজাংশন ছিল হচ্ছে এন্ড, একইভাবে এখানে মেইন কনজাংশনটি হচ্ছে এখানে, ঠিক আছে? কারণ আমাদেরকে বুঝতে হবে যে যেখানে কোরিলেশন থাকবে, সেখানে কিন্তু দুটাই প্রধান কনজাংশন নয়, বরং একটা হবে প্রধান কনজাংশন হেড কনজাংশন, আরেকটি হবে তার কোরিলেশন। এখানে নট অনলিটা নয়, বরং বাট অলসোটা হচ্ছে এখানে হেড কনজাংশন। আমরা জানি এন্ড এর ক্ষেত্রে দুইটা অংশ একত্রে অর্থ প্রকাশ করে এবং দুটা অনুসারে কিন্তু ভার্ব বসাতে হয়, কিন্তু বাট থাকলে বা বাট অলসো এটা যুক্ত করলে আমরা দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে আসলে ভার্বটাকে বসাবো। তখন আমাদের কি করতে হবে যে নট অনলি বাট অলসো দিয়ে যে আমরা দুটো সাবজেক্টকে যুক্ত করব, তখন প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে নয়, বরং দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে আমাকে ভার্ব বসাতে হবে। যদি এখানে দ্বিতীয় সাবজেক্টের প্লুরাল ফর্ম হতো, তাহলে আমি এখানে হ্যাভ ইউজ করতাম, কিন্তু যেহেতু আমি এখানে সিঙ্গুলার ইউজ করেছি, তাই এখানে হ্যাজ ইউজ করেছি। ঠিক আছে? তো তাহলে হার সিস্টারস হলে এখানে হ্যাভ হয়ে যেত, হার সিস্টার রয়েছে তাই হ্যাজ ইউজ করতে। তাহলে ভার্ব ইউজ করার জন্য আমরা অবশ্যই নট অনলি বাট অলসো এর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সাবজেক্টকে গুরুত্ব দিই। এরপর তাহলে এখানে দুইজনই পাশ করেছে এই অর্থে ব্যবহার করছি, তাহলে এই নট অনলি বাট অলসোটা হচ্ছে কি আমার কনজাংশনাল ফ্রেজ। এইভাবে রিতা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হার সিস্টার, রিতা তার এবং তার বোনও, মানে কি তার বোন সহ রিতা, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এরকম আর কি, তার বোন সহ রিতা হ্যাজ পাসড এক্সামস। এখানে আমি আবার হ্যাজ ইউজ করেছি। এখন এখানে যে হ্যাজটা ইউজ করলাম, সেই হ্যাজটা আমি কার অনুসারে ইউজ করলাম? হার সিস্টার অনুসারে নাকি রিতা অনুসারে? এখানে কিন্তু দেখো এই তিনটা কনজাংশনকে আমি প্রথমেই দিয়েছি এই কারণেই যে তোমরা যেন বুঝে উঠতে পারো বিষয়টাকে। যখন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে দুটো সাবজেক্ট যুক্ত হবে, তখন আমাকে প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব বসাতে হবে। কি অনুসারে? প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে। দেখো কি একটা কারিকুলাম না? এখানে বলা হচ্ছে যদি বোথ এন্ড হয়, তখন দুটো সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব হবে, নট অনলি বাট অলসো হলে দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুসারে ভার্ব হবে, যদি সিঙ্গুলার হয় তো সিঙ্গুলার, প্লুরাল ফর্ম হলে প্লুরাল ফর্ম। এখানে রিতা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হার সিস্টার, এখানে আবার আমরা করব কি প্রথম সাবজেক্ট অনুসারে আমরা ভার্ব বসাবো, সেটা সিঙ্গুলার হলে সিঙ্গুলার, প্লুরাল ফর্ম হলে প্লুরাল ফর্ম। তাহলে এই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা খেয়াল করব, কারণ এই অংশটুকু, এই তিনটা কনজাংশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে। যেমনটা আসে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে, তেমনি এর রয়েছে স্পেশাল ইউজের ক্ষেত্রে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এর ব্যবহার রয়েছে, বোথ এন্ড এর ব্যবহার রয়েছে, নট অনলি বাট অলসো এর ব্যবহার রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ভার্সিটি কোশ্চেনে যে এই যে ভার্বের যে কারেকশন বা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব বা চারটি অপশনের মধ্যে কোনটি সঠিক ভার্ব আসবে, এগুলো কিন্তু খুবই উপকার করবে তোমাদেরকে, তোমরা যদি ভিডিও ক্লাসটি মনোযোগ সহিত করে থাকো। এরপর চলে আসি কনজাংশন, সেটা হচ্ছে তুলনামূলক। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা এই কনজাংশনটিকে পেয়েছি কোপুলেটিভে। এখানে কি বলছে? রিতা ইজ নট লেস ইন্টেলিজেন্ট দ্যান হার সিস্টার। এখন রিতা এখানে ইন্টেলিজেন্ট নাকি তার সিস্টার এখানে ইন্টেলিজেন্ট? এটাও কিন্তু আমাদের দুটো তথ্য দিচ্ছে যে রিতাও তার বোনের মতোই ইন্টেলিজেন্ট। তাহলে রিতা ইজ নট লেস ইন্টেলিজেন্ট দ্যান হার সিস্টার, অতএব রিতা তার বোনের চেয়ে কম বুদ্ধিমান নয়, অতএব রিতাও বুদ্ধিমান, তার বোনও বুদ্ধিমান, তাই তো? অতএব এখানে আমরা বুঝছি যে জেনারেল কথা হচ্ছে বুদ্ধিমতী হবে, তা আমরা ওটাতে একটু খেয়াল করে নিব। তাহলে এই যে এখানে কি বলা হচ্ছিল যে কপুলেটিভ কনজাংশনে কি যুক্ত করবে?
অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন যুক্ত করবে এবং যা দ্বারা উভয়কে নির্দেশ করবে। তাহলে এই জাতীয় যে কনজাংশন আমরা চারটা জেনে গেলাম, চারটা নতুন কনজাংশনাল ফ্রেজ আমরা জানলাম, এবং এই চারটাই হচ্ছে কি কপুলেটিভ কনজাংশনাল ফ্রেজ। এরপর আমাদের দ্বিতীয় অপশন কি ছিল? অল্টারনেটিভ বা ডিসজাংটিভ কনজাংশন। অল্টারনেটিভ মানে আমরা একটু বাংলা করতে পারি, অল্টারনেটিভ হচ্ছে বিকল্প কোনো কিছু, তাই না? আমরা বলি দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ টু দিস, এর কোনো বিকল্প নেই। তাহলে বিকল্প মানে এটা বাদ দিয়ে যদি আরেকটা কিছু পাওয়া যেত, এরকম হচ্ছে বিকল্প। হ্যাঁ, দুটো অপশনের মধ্যে যে কোনো একটাকে গ্রহণ করা আর একটিকে বাদ দেওয়া, এই অবস্থানকে আমরা বলে থাকি অল্টারনেটিভ। তার মানে এখানেও ঠিক এরকম কিছু আমরা বুঝবো, অল্টারনেটিভ অর ডিসজাংটিভ কনজাংশনস, the conjunctions that are used to join alternative ideas or things, or choice is offered between one statement and another. তাহলে কি কি বলা হচ্ছে, যে যখন আমরা যে কনজাংশন ইউজ করার মাধ্যমে কোনো বিকল্প ধারণা বা বিকল্প জিনিস কে জয়েন করার চেষ্টা করি, এবং এখানে তখন একটা চয়েস দেওয়া হয়, অফার করা হয় যে তুমি এই দুটার মধ্যে কোনটাকে চয়েস করতে চাচ্ছ, হ্যাঁ, কোনটাকে তুমি গ্রহণ করতে চাচ্ছ বা কোনটা বিষয়ে তুমি কথা বলছো, এই জাতীয় তথ্য যুক্ত করবে যে কনজাংশন, তখন সেই কনজাংশন কি বলা হবে? আর টার্মড অ্যাজ অল্টারনেটিভ অর ডিসজাংটিভ কনজাংশন। ওকে, বলছে হয় ভাত খাও না রুটি খাও, দুটাই তুমি খেতে পারবে না। তাহলে হয় ভাত খাও না হয় রুটি খাও। তাহলে ভাতের বিকল্প হিসাবে কি রুটি দেওয়া হচ্ছে তোমাকে, রুটির বিকল্প হিসেবে ভাত দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তোমাকে দুটাই দেওয়া হচ্ছে না। তো এরকম ব্যাপারটাকে আমরা যখন একটার সাথে আরেকটা তুলনায় নিয়ে এসে একটাকে প্রিফার করব এবং তোমাকে চয়েস করতে বলা হবে একটার সাথে আরেকটা, তখন আমরা কি করব? অল্টারনেটিভ কনজাংশন ব্যবহার করব, যে হয় রিতা না হয় তার বোন ইন্টেলিজেন্ট, দুইজনই নয়। যদি দুইজনই হতো তাহলে আমরা কপারেটিভে চলে যাচ্ছি, আর যখন বিকল্প চলে আসছে তখন আমরা অল্টারনেটিভে চলে আসছি। তাহলে কনজাংশনাল ফ্রেজেস আন্ডার দিস ক্যাটাগরি, এই ক্যাটাগরি কনজাংশনাল ফ্রেজ গুলো আমরা দেখে আসি। এখানে আমরা দুটা কনজাংশনাল ফ্রেজ পাবো, আইদার অর, যা দিয়ে দুটার মধ্যে যে কোনো একটিকে বোঝাবে, নাইদার নর, এটা দিয়ে দুটার মধ্যে কোনোটিকেই নয় এমনটি বোঝাবে। আমি আবার বললাম, আইদার অর দিয়ে কি হবে? দুটার মধ্যে যে কোনো একটি, নাইদার নর মানে দুটার কোনোটি নয় এমন সেন্স নির্দেশ করবে এখানে। তাহলে এই কনজাংশন গুলো কোথা থেকে পাচ্ছি আমরা? অল্টারনেটিভ কনজাংশনাল ফ্রেজ। তাহলে আমরা একটু সেন্টেন্স দেখে আসি। আইদার ওয়ার্ক হার্ডার অর গো এলসওয়্যার, বলছে হয় কঠোর পরিশ্রম করো নাই অন্য জায়গায় চলে যাও, ব্যাপারটা এরকম। তাহলে বিকল্প, হয় কঠোর পরিশ্রম এখানে করতে হবে, আর না হয় তোমাকে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। তাহলে অর হচ্ছে এখানে আমার মেইন কনজাংশন, আইদারটা হচ্ছে তার কোরিলেশন হিসাবে, আইদার অর আমার দুইটা ক্লজ এখানে আমরা যুক্ত করেছি। দুটা ক্লজ যুক্ত করতে পারি আমরা, দুটা সাবজেক্ট যুক্ত করতে পারি, দুটা অবজেক্ট যুক্ত করতে পারি, দুটা ভার্ব যুক্ত করতে পারি, এরকম আর কি। মানে দুটা কনজাংশন গুলো কখন হয়? আসলে একই জায়গাতে যখন আমরা একই গোত্রীয় ওয়ার্ড ফ্রেজ বা ক্লজ গুলোকে বসানোর চেষ্টা করি, তখনই তো আমরা কনজাংশন নিয়ে আসি, তাই না? কনজাংশন মানে কি? কানেকশন বা সংযুক্তকারী। হি ওয়াজ নাইদার অ্যান আইডলার নর আ গ্যাম্বলার, বলছে সে অলসও নয় আবার জোয়ারিও নয়, তাই তো? তাহলে সে কোনোটাই নয়। কারণ এখানে কি কমপ্লিমেন্টে বসেছে, দেখো, সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব, অ্যান আইডলার, আ গাম্বলার, এই দুটা হচ্ছে আমাদের কমপ্লিমেন্ট। অতএব এই দুইটা কমপ্লিমেন্টকে আমরা যুক্ত করেছি কি দিয়ে? একটা হচ্ছে নেদার আর এখানে হচ্ছে নর দিয়ে, কি বোঝাচ্ছে? কোনোটি নয়। এটাকে আমরা ব্ল্যাক কালার করে রাখি তাহলে সুবিধা হবে, আর এটাকে আমরা রেড কালার করে দিই। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে আমার কনজাংশন। এবার neither will I obey nor shall you send me packing, তাই তো? তুমি বলছে neither will I obey, তাহলে এইটুকু দেখো একটা ব্যবহার। এ দিয়ে যখন আমরা কোনো সেন্টেন্সকে যুক্ত করব আসলে, তখন কখনো কখনো শ্যাল উইল ভার্ব গুলো বা কিছু অক্সিলারি ভার্ব গুলো সাবজেক্টের আগে চলে যায় একটা নির্দিষ্ট সেন্স বোঝানোর জন্য। তাহলে neither nor, আমরা দুটা ক্লজকে যুক্ত, মানে কোনোটাই নয়। either you come to my rescue, হয় আমাকে উদ্ধার করতে আসো, either, or your brother comes to my rescue, অতএব তোমার ভাই আসবে, হয় তুমি আসো না তোমার ভাই, যে কেউ আসো এসে আমাকে উদ্ধার করো। তারপর দুইজনই আসবে না, তাই না? এখানে যে কোনো একজন আসবে। আর neither nor বোঝালে কোনোটাই নয় বা কোনো অংশই নয়, কেউ নয়, এরকম কিছু নির্দেশ করবে। তাহলে বিকল্প কোনো কিছুকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে আমরা অল্টারনেটিভ কনজাংশন ইউজ করবো, আর এখানে আমরা দুটা অল্টারনেটিভ কনজাংশন পেয়ে গেছি।
এরপর বলা হচ্ছে অ্যাডভার্সেটিভ কনজাংশনস। অ্যাডভার্স মানে আমরা কি বলতে যাচ্ছি, বিপরীত। এটা ছিল বিকল্প কোনো কিছু, আর এটা হচ্ছে অ্যাডভার্স, বিপরীত কোনো কিছু। কেমন? an adversative conjunction is that conjunction which expresses opinion or contrast between two statements, expresses opposing or contrast, মানে কি বিপরীত বা বিরোধী স্টেটমেন্ট দুইটা। এটা দুটো তথ্য থাকবে, প্রথম তথ্য এবং দ্বিতীয় তথ্য হবে ভিন্ন, বিকল্প নয়, বিপরীত। তাহলে এখানে আমরা কিছু কনজাংশন পাচ্ছি, যেমন অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি। এগুলো আসলে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ, যেগুলো বিশেষত কানেক্টর হিসেবে কাজ করে। ওকে, কানেক্টর গুলো কি কনজাংশন, তো আমরা এখানে এদেরকে কনজাংশন হিসেবেই ব্যবহার করব। তাহলে অন দ্য আদার হ্যান্ড বা অন দ্য কন্ট্রারি মানে হচ্ছে বিপরীত পক্ষে বা অপর পক্ষে, মানে প্রথমটি যা ছিল দ্বিতীয়টি হবে তার বিপরীত, এরকম কোন সেন্স সেই আমরা ব্যবহার করে থাকি। তাহলে প্রথমে একটি ক্লজ, তারপরে আরেকটি ক্লজ। হ্যাঁ, এখানে অবশ্য ক্লজই যুক্ত করে থাকে মেইনলি। আমরা দেখি, Mr. Kobir is a doctor. On the other hand, his wife is a university teacher. আমি কিভাবে ইউজ করেছি একটু বোঝো। এখানে একটা সেমিকোলন ইউজ করেছি, আর এখানে একটি কমা ইউজ করেছি। তাহলে এই কনজাংশন যেহেতু এরা কানেক্টর হিসেবে কাজ করছে, দুটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করতে, দুটা সেন্টেন্সের সেন্সের মধ্যে যুক্ত করতে, বিপরীতমূলক সেন্স প্রকাশ করতে, তার জন্য আমরা এখানে কি করেছি, প্রথম ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই সেমিকোলন ইউজ করেছি, পরে কমা। তবে প্রথমে ফুল স্টপ যুক্ত করেও, পরে আবার অন দা আদার হ্যান্ড দিয়ে কমা যুক্ত করেও ব্যবহার করা হয়। তবে মেইন ইউজ হচ্ছে এটা আসলে, কারণ এরা যখন কনজাংশনের কাজ করবে। আর যখন আমরা এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিব, তখন ভাববো ওরা হচ্ছে কানেক্টর। ওকে, একইভাবে হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান, অন দ্য কন্ট্রারি হিজ son has become a terrorist. তাহলে লোকটি যেখানে সৎ লোক, অন্যদিকে তার ছেলে হয়েছে কি, সন্ত্রাসী। তাহলে অন দা কন্ট্রারি এটা হচ্ছে অন দা আদার হ্যান্ড এর মতোই। তাহলে প্রথমটা যা, দ্বিতীয়টি তার বিপরীত, বিকল্প নয়, কি বললাম, বিপরীত। ওকে, তাহলে আমরা তিনটা পেয়ে গেলাম। এবার পেলাম হচ্ছে চতুর্থ নম্বর, ইলেটিভ কনজাংশন। তাহলে ইলেটিভ কনজাংশন আবার কি জিনিস বলছে, ইলেটিভ কনজাংশন ইজ সাচ আ কনজাংশন দ্যাট ইজ ইউজড টু জয়েন টু ক্লজেস। খেয়াল করতে হবে, টু ক্লজেস, but here the first clauses refer to the second clause. তাহলে যখন আমরা কোন ক্লজ ইউজ করব, তখন প্রথম ক্লজের সাথে দ্বিতীয় ক্লজের একটা সম্পর্ক থাকবে, অর্থাৎ প্রথম ক্লজ যা বলেছে এই কনজাংশন দিয়ে সেইটুকুকে নির্দেশ করার পর আমরা দ্বিতীয় ক্লজ হিসেবে অন্য কিছুকে ব্যবহার করব। দিস ওয়ে, এভাবেই দ্য ফ্রেজ সেন্টেন্স ইজ জয়েন্ট। এখানে আমরা ফ্রেজ সেন্টেন্স বলছি, রেজাল্টিং ইন ইচ আদার। এবং বলা হচ্ছে কি, যে মনে হচ্ছে যেন দুটার মধ্যে এমন সম্পর্ক রয়েছে যেন দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি বা ক্লজটি প্রথম সেন্টেন্স থেকেই গঠিত হয়েছে বা তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে, এখানে আমরা কিছু কনজাংশনাল ফ্রেজ পাচ্ছি, যেমন অ্যাজ আ রেজাল্ট, দ্যাট ইজ হোয়াই বা দিস ইজ হোয়াই। অ্যাজ এ রেজাল্ট মানে ফলে, তাহলে প্রথমে একটা ঘটনা ঘটেছে যার ফলে দ্বিতীয় ঘটনা ঘটছে। তাহলে আমি যখন প্রথম ঘটনা বলে ফেলেছি, বলার পর বললাম এর ফলে, এর ফলে মানে কি, ওই প্রথমটাকে নির্দেশ করছে, তাই না? আর প্রথমটার কারণেই আবার দ্বিতীয়টা এসেছে। প্রথমটা যদি না হতো তাহলে দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটতো না। তাই বলছে এখানে যে হিয়ার দ্য ফার্স্ট ক্লজ রেফার টু দ্য সেকেন্ড ক্লজ। তার মানে প্রথম ক্লজটা ঘটেছিল বলেই, প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল বলেই দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে। তুমি যেহেতু সময় নষ্ট করছো, তাই পরীক্ষায় তুমি খারাপ করবে। তাহলে এই যে সেন্টেন্সটা, যে সে ব্যাপক হারে সময় নষ্ট করছে, ফলে, এই যে ফলে কথাটা, ফলেটা কোন জায়গায় নির্দেশ করছে, প্রথম এই সেন্টেন্স থাকে, তারপরে ফলে কি ঘটলো, তারপরেটা আমরা নির্দেশ করছি। তাহলে এইভাবে বলা হচ্ছে কনজাংশনাল ফ্রেজ গুলো দ্বারা পূর্বের সেন্টেন্স দ্বারা রেফার কৃত কোনো ক্লজকে আমরা পরবর্তীতে যুক্ত করব। তাহলে দেখি সেন্টেন্স। তাহলে অ্যাজ এ রেজাল্ট এবং দ্যাট ইজ হোয়াই, এই কনজাংশন ফ্রেজ গুলো আমরা পেলাম এই ইলেটিভ কনজাংশনের আন্ডারে। হি রিচড স্কুল লেট, সে দেরিতে স্কুলে পৌঁছালো। তাহলে দেরিতে স্কুলে পৌঁছালো, তাহলে নিশ্চয়ই ওর ফলে কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট হি মিসড দ্য ফার্স্ট লেকচার, এই জন্য সে প্রথম লেকচার মিস করেছিল। তাহলে প্রথম লেকচার মিস করেছিল, এই কাজটা রেফার্ড হচ্ছে কেন, কারণ হচ্ছে সে স্কুলে দেরি করে আসছিল। একইভাবে বলছি, দ্য ম্যান ওয়াজ ভেরি লেজি, লোকটা ছিল খুবই অলস। দ্যাট ইজ ওয়াই, সে কারণে হি অলওয়েজ রিমেইন পোর, সে সবসময় গরিব থাকে। তাহলে সে সবসময় গরিব থাকে, কেন থাকে, কারণ সে ছিল অলস। তাহলে দ্যাট ইজ ওয়াই বা অ্যাজ এ রেজাল্ট, এগুলো দিয়ে আসলে কারণ ফলাফল এই জাতীয় বিষয়কে নির্দেশ করে। প্রথমটি হয় কারণ, পরেরটি হয় ফলাফল। একইভাবে প্রথমটি হয় কারণ, পরেরটি হয় ফলাফল। অর্থাৎ এখানে আমরা যদি বলি ইলেটিভ কনজাংশন বলতে আমরা
কার্য কারণ সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন দুটা ক্লজের মধ্যে বা সেন্টেন্সের মধ্যে এই ইলেটিভ কনজাংশন গুলোকে আমরা যুক্ত করতে পারি, যার মধ্যে প্রথম ক্লজটি হচ্ছে কারণ, পরবর্তী ক্লজটি হচ্ছে তার ফলাফল। ওকে, এই হচ্ছে আমাদের যে প্রথম কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, যে 4 ভাগে আমরা পাইলাম, এই 4 ভাগের বিভিন্ন তথ্য। তাহলে কবুলেটিভ কনজাংশন দ্বারা কি হয়? একই জাতীয় তথ্যকে যুক্ত করা বোঝায়। অল্টারনেটিভ দিয়ে কি বোঝায়? বিকল্প কোনো কিছু, হয় এটি না হয় ওটি, না হয় কোনোটাই নয়। আর অ্যাডভার্সেটিভ কনজাংশন দ্বারা কি বোঝায়? বিপরীত কোনো কিছু, আগেরটা যা পরবর্তীতে সেটা হবে ভিন্ন। আর ইলেটিভ কনজাংশন দিয়ে কি হবে? আগেরটা যদি কারণ হয়, পরেরটা হবে ফলাফল। এরকম কিছু সেন্স আমরা এই কনজাংশন দিয়ে যুক্ত করবো, কারণ আমি বলেছি ইন ডিফারেন্ট সেন্সেস, তাই না? ভিন্ন ভিন্ন সেন্সে কিন্তু আমরা এই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো ব্যবহার করছি। তাহলে আমরা 4টি সেন্স পেয়েছি মোট: অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন, আর একটা হচ্ছে বিকল্প কোনো কিছু, একটা হচ্ছে বিপরীত কোনো কিছু, আর একটা হচ্ছে কাজ এবং তারপর পরবর্তীতে ফলাফল নির্দেশক। তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা মোটামুটি বুঝে উঠতে পারি যে কনজাংশনাল ফ্রেজ গুলো যেগুলো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন থেকে এসেছে। আমরা কিন্তু কনজাংশন শুধু লিখছি না, এখানে লিখছি কি? কনজাংশনাল ফ্রেজ। তাহলে আমরা কোঅর্ডিনেটিং পড়ে ফেললাম, কিন্তু আমরা তো জানি কনজাংশন ছিল কত প্রকার? 3 প্রকার। তাহলে আমরা কোঅর্ডিনেটিংটা শেষ করলাম। তাহলে কোঅর্ডিনেটিং কত প্রকার ছিল? 4 প্রকার ছিল, এবং প্রত্যেকটা প্রকারের ধরন অনুসারে কি কি নাম ছিল এবং কেন হয়েছে নামগুলো, সেগুলো কিন্তু আমি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এরপর আমরা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনে চলে যাব। তাহলে 2 নম্বর, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয় কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। দিয়ে স্টুডেন্টস, তোমরা যারা এইচএসসি লেভেলে রয়েছে, তোমরা অবশ্যই ভিডিও ক্লাসটি শেষ করবে। আমি শুধু এইচএসসি রেফার করছি, কারণ এই যে আবার অন্যরা দেখবে না তা নয়, প্রত্যেকের জন্যই কিন্তু কনজাংশনাল ফ্রেজ এবং বিশেষ করে সেন্টেন্স গঠনের ক্ষেত্রে, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠনের ক্ষেত্রে আজকের ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওকে, তাহলে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আমরা কখন বলবো? সাবঅর্ডিনেট, কোঅর্ডিনেট মানে সহযোগী, সমান পদের। সাবঅর্ডিনেট মানে সাব মানে অধীন। তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে অধীনস্থ কোনো কিছুকে যুক্ত করতে আমরা যে কনজাংশন ব্যবহার করব তাকে বলবো হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। ওকে, আমরা ক্লজ পড়বো, এই কনজাংশনটা পড়ে ফেলার পর ক্লজটা পড়তে আরো সুবিধা হবে আমাদের জন্য। সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো কি কি, তাহলে আমরা এটা দেখে নিই। Subordinating conjunction are such conjunctions which link a dependent clause to an independent clause. তার মানে স্বাধীন একটি ক্লজের সাথে বা প্রিন্সিপাল একটি ক্লজের সাথে একটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে যুক্ত করবে। কি কারণে? হেল্পিং টু শো দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য টু ক্লজ। অতএব এই দুইটি ক্লজের মধ্যে রিলেশনশিপটা কি, এদের মধ্যে সম্পর্কটা কি, সেটাকে নির্দেশ করার জন্যই প্রধানত এই কনজাংশন গুলোকে ব্যবহার করা হবে। তাহলে কি থাকবে? একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে, তার সাথে অন্যান্য তথ্য যুক্ত করার জন্য আমরা কি করব? সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের মাধ্যমে ডিপেন্ডেন্ট বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে যুক্ত করে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠন করব। তাহলে আমি এখানে আরেকটি তথ্য বলতে যাচ্ছি, কোঅর্ডিনেটিং যে কনজাংশন গুলো পেলাম 4 ধরনের, এর প্রত্যেকটাই কোন সেন্টেন্স গঠন করে? কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠন করে। আর সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়ে যে যদি কোনো প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যুক্ত হয়, তাহলে সেগুলো গঠন করে কি? একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তাহলে প্রথমটি কোঅর্ডিনেটিং দ্বারা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, সাবঅর্ডিনেটিং দ্বারা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠিত হয়। তাহলে এখানে চলে আসছে ডিপেন্ডেন্ট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের কথাটি। এটা কিন্তু আমরা কোঅর্ডিনেটিং এ পাইনি, কারণ সেখানে দুইজনই ছিল স্বাধীন এবং সমগোত্রীয়, ইকুয়াল র্যাঙ্ক, এই কথাটা কিন্তু বলা হচ্ছিল, তাই না? এরপর বলা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস জয়েন দ্য সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অফ দ্য ফলোইং সেন্সেস। কোন কোন সেন্সের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আসলে আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে যুক্ত করব উইথ দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ ইন আ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আমি আবারও জিনিসটা রেফার করেছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে, তাই তো? তাহলে কি বলা হচ্ছে দেখি, কোন কোন সেন্স? টাইম সময় নির্দেশক কোন ক্লজকে যুক্ত করে, কজ অর রিজন কারণ নির্দেশক, ইফেক্ট অর রেজাল্ট মানে ফলাফল নির্দেশক বা প্রভাবমূলক, পারপাস মানে উদ্দেশ্য নির্দেশক, ম্যানার মানে হচ্ছে কাজের ধরন নির্দেশক, মানে কাজটি কেন কিভাবে করা হচ্ছে এরকম কোনো কিছু ধরন নির্দেশক, কন্ডিশনাল মানে কি শর্তমূলক কোনো কিছুকে, কম্পারিজন মানে তুলনামূলক, কনসেশন আর কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে বিপরীত কোনো কিছু ঘটনা, তাই তো? একটার সাথে আরেকটা কি হবে? বিপরীতমূলক। আর হচ্ছে অ্যাপোজিশন, অ্যাপোজিশন মানে হচ্ছে প্রথম নাউনের সমগোত্রীয় কোনো তথ্য, সমান তথ্য যুক্ত করার জন্য। ওকে, তাহলে দেখো এই যে আমরা 9টি সেন্স পাইলাম,
এই 9টি সেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে যুক্ত করব এবং এর সাথে নির্দেশিত যে কনজাংশনগুলো সেগুলো দ্বারা। তাহলে এখানে আমি একটু রেড কালার করেছি কয়েকটি কারণে। আমরা যেহেতু কনজাংশনাল ফ্রেজ নিয়ে কথা বলছি, এখানে শুধু কনজাংশন নিয়ে কথা বলছি না, তাই এই যেগুলো রেড কালার রয়েছে এগুলোর প্রধানত কনজাংশনাল ফ্রেজ নেই, শুধু কনজাংশন রয়েছে। যেমন দো অলদো, কনসেশনে আমরা ব্যবহার করে থাকি দো অলদো, অ্যাপোজিশনে আমরা ব্যবহার করে থাকি শুধু দ্যাট, কজ অর রিজনে ব্যবহার করে থাকি অ্যাজ, সিন্স, বিকজ। তাহলে এগুলো কিন্তু আসলে কনজাংশনাল ফ্রেজ নয়। কিন্তু এই ফ্রেজগুলোর ক্ষেত্রে সিঙ্গেল কনজাংশনও যেমন রয়েছে, তেমনি দুই একটা করে কনজাংশনাল ফ্রেজও রয়েছে। তাই আমি চেষ্টা করছি ওই তথ্যমূলক কনজাংশনাল ফ্রেজগুলোকে ওই তথ্যের সাথেই দিতে, যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং তোমরা ইউজও করতে পারো ভালো মতো। ঠিক আছে? তাই এখানে আমি সেই কথা লিখেছি যে ফলোইং আর দ্য কনজাংশনাল ফ্রেজেস অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যাবাভ মেনশন ক্যাটাগরিজ। তাহলে এখানে যে ক্যাটাগরিগুলো দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আমি নিচে যুক্ত করেছি however some categories do not have conjunctional phrase, যেটা আমি তোমাদের এখানে উল্লেখ করে দিলাম। তা চলো আমরা দেখে নিই এবার টাইম নির্দেশক যে কনজাংশন গুলো, কনজাংশনাল ফ্রেজ গুলো, সেগুলো কি কি হতে পারে। যেমন as soon as মানে যখনই বা যেই মাত্র, অথবা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। as long as যতক্ষণ সম্ভব বা যতক্ষণ পর্যন্ত, এরকম কিছু নির্দেশ করে। no sooner than মানে কোনো কাজ হতে না হতেই। এই no sooner এর মতো একই অর্থে ব্যবহার করা হয় hardly when, scarcely before। তাহলে no sooner than, hardly when এবং scarcely before এই তিনটা কিন্তু একই সেন্সে একই গঠনে ব্যবহৃত হয়। আমরা পড়ে এসেছি no sooner দিয়ে যখন কোনো সেন্টেন্সকে আমরা যুক্ত করব, তবে অবশ্যই no sooner এর পরে যে ক্লজটি বসাবো তার সেই সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পূর্বে একটা হ্যাড বসাবো, এবং হ্যাড বসানোর কারণে সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটি থাকবে তার পাস্ট পার্টিসিপল হয়ে যাবে, আর দেন এর পরে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স ব্যবহার করতে হবে। তাহলে এই তিনটার ক্ষেত্রে একই সেন্স ব্যবহার হবে নিশ্চয়ই। হার্ডলি এর পরেও হ্যাড বসবে, স্কার্সলি এর পরেও হ্যাড বসবে। হ্যাডটা কিন্তু কনজাংশন থেকে আসেনি, বরং ওই কনজাংশনটি ব্যবহার করার কারণে ভার্ব যে একটা, ভার্বের উপর যেটা ইফেক্ট পড়ে বা এটা যে আমরা মোটামুটি একটা কাঠামো নিয়ে এসেছি, সেই কাঠামোটা বোঝাতে আসলে এটাকে আমরা ব্যবহার করে থাকি। ওকে, তাহলে আমরা কয়েকটা উদাহরণ পড়ে নিই। as soon as the teacher entered the class বলছে যেই মাত্র শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলো, all the students stood up তখন সকল ছাত্রছাত্রী উঠে দাঁড়ালো। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা প্রিন্সিপাল ক্লজ। তাহলে সকল ছাত্রছাত্রী কখন উঠে দাঁড়ালো, যেই মাত্র শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলো। তাহলে টাইম নির্দেশ করছে, প্রিন্সিপাল ক্লজের কি নির্দেশ করছে, টাইম নির্দেশ করছে। অতএব এটুকু থাকলেও ব্যাপার না, এইটুকু না থাকলেও ব্যাপার না। তাহলে এটুকু যদি আমরা বাদ দিয়ে যে তাও কিন্তু অর্থ প্রকাশিত হবে যে অল দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ, সকল ছাত্রছাত্রী উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু যদি এইটুকু না থাকে, অল দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ এইটুকু না থাকলে কি হবে, যখনই টিচার ক্লাসে প্রবেশ করলো দিয়ে কিছু বললাম না, অর্থ কিন্তু কমপ্লিট হচ্ছে না। তার মানে এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, কার উপরে, প্রিন্সিপাল ক্লজের উপরে। আর প্রিন্সিপাল ক্লজ কার উপরে ডিপেন্ডেন্ট নয়, অতএব সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, কারণ নিজের অর্থ নিজেই সে প্রকাশ করতে পারে। ইউ ক্যান স্লিপ, তুমি ঘুমাতে পারো, কোনো সমস্যা নেই বললাম, এটুকু কিন্তু কমপ্লিট। কিন্তু বললাম অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ উইশ, যতক্ষণ তোমার ইচ্ছা। তাহলে এটুকু না বলে বললাম অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ উইশ, মানে যতক্ষণ তুমি চাও, যতক্ষণ তুমি চাও। শুধু এটুকু তথ্য দিলে কি কাজ হচ্ছে, হচ্ছে না। অ্যাজ লং অ্যাজ থেকে শুরু করে এটুকু হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, আর ইউ ক্যান স্লিপ এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা প্রিন্সিপাল ক্লজ। এইভাবে নো সুনার হ্যাড আই কল্ড হিম, তাকে ডাকতে না ডাকতেই কি হলো, দেন হি কেম টু মি, সে আমার কাছে চলে আসলো। হার্ডলি হ্যাড দে স্টার্টেড দেয়ার জার্নি, তারা তাদের জার্নি শুরু করতে না করতেই হোয়েন ইট স্টার্টেড রেনিং, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তাহলে দেখো অর্থগুলো কিন্তু বড় কথা নয়, মানে কনজাংশন গুলো বড় কথা নয়, যে সবগুলো কনজাংশনের কিন্তু মিনিং হবে না। দেন মানে যে চেয়ে, তার কিন্তু অর্থ কিনা আসছে না। হোয়েন মানে যে যখন তখন, এরকম একটা সেন্স কিন্তু আসছে, কিন্তু হোয়েনের সরাসরি আমরা মিনিং পাচ্ছি না। স্কার্সলির সাথে আমরা পেয়েছি কি বিফোর, বিফোর মানে আগে বা পরে, এরকম কোনো কিন্তু সেন্স আসছে না, বরং তিনটার সেন্সই হচ্ছে এখানে একই রকম ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কাঠামোগত ভাবে একই রকম হলেও শুধু কনজাংশন গুলো একটু ভিন্ন। নসুনের সাথে দেন বসে, হার্ডলির সাথে হোয়েন বসে, স্কার্সলির সাথে বিফোর বসে। ওকে, তাহলে এটা হলো টাইম নির্দেশক যে সকল কনজাংশনাল ফ্রেজ গুলো রয়েছে সেগুলো। তার মানে এদের সাথে যদি কোনো ক্লজ যুক্ত হয়, যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটুকু হবে তা দ্বারা কি নির্দেশ করা হবে, টাইম নির্দেশ করা হবে। ওকে, এরপর আমরা চলে আসছি দ্বিতীয়। আমাদের প্রথম অংশে কি ছিল, টাইম, কজ অর রিজনের যেহেতু কোনো কনজাংশনাল ফ্রেজ নেই তাই ওটা নিয়ে কথা বলছি না। আমরা এখানে ইফেক্ট অর রেজাল্ট নিয়ে কথা বলবো, মানে ফলাফল নিয়ে। দেখি কি বলে, ইফেক্ট অর রেজাল্ট, সো ডট ডট দ্যাট মানে এতই যে, এরকম একটা মিনিং আসে, তাই না। সো দিয়ে বোঝায় এত,
দিয়ে কোনো অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব বসে, তারপরে দ্যাট মানে যে, দিয়ে পরবর্তী একটা ক্লজ তৈরি হয়। তাহলে এখানে মেইন কনজাংশনটা হচ্ছে কিন্তু দ্যাট। এখানে যেমন মেইন কনজাংশন গুলো হচ্ছিল, এখানে হচ্ছিল দেন, এখানে মেইন কনজাংশনটি হচ্ছিল হোয়েন, এগুলো হচ্ছিল বিফোর। কিন্তু আগের যেগুলো ব্যাপার এগুলো হচ্ছে একটি মোটামুটি কোরিলেশন, আর এগুলোকে অ্যাডভার্বও মাঝে মাঝে বলা হয়ে থাকে, যে এই কোরিলেশনটার সাথে মিলে কনজাংশন গুলো গঠিত হয়েছে, অতএব এগুলোকে বলছি আমরা কনজাংশনাল ফ্রেজ। এখানেও কিন্তু সোটা হচ্ছে এক ধরনের ইন্টেন্সিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এখানে আমরা যেহেতু কনজাংশনের সাথে রিলেটেড, অতএব আমরা সবগুলো মিলে বলছি কনজাংশনাল ফ্রেজ। হচ্ছে উই টুক সো মাচ মানি, আমরা এত বেশি টাকা নিয়েছিলাম উইথ আস, আমাদের সাথে, মানে আমরা এত বেশি টাকা নিয়েছিলাম যে উই ডিড নট ফল শর্ট অফ ইট, যে আমরা এর ঘাটতিতে পড়িনি, মানে আমাদের টাকার কোনো ঘাটতি হয়নি। তাহলে এটা হচ্ছে কি কারণ, আর এটা হচ্ছে তার ফলাফল বা ইফেক্ট। তাহলে এখানে আমরা যুক্ত করেছি সো, এখানে যুক্ত করেছি দ্যাট, এখানে মেইন কনজাংশনটি হচ্ছে দ্যাট, আর এটা হচ্ছে তার কোরিলেশন, পুরোটা মিলে হচ্ছে একটি কনজাংশনাল ফ্রেজ। একইভাবে দেখ, তাহলে আমরা এখানে পাইলাম কি ইফেক্ট এবং রেজাল্টের ক্ষেত্রে একটা কনজাংশন পেয়েছি। পারপাস মানে উদ্দেশ্য, তাহলে পারপাসে আবার আমাদের রয়েছে দুটা কনজাংশন, সো দ্যাট এবং ইন অর্ডার দ্যাট, মানে যাতে, মানে যে উদ্দেশ্যে। তাহলে সো দ্যাট এর মিনিংও যা, ইন অর্ডার দ্যাটও মিনিংও তাই, এদের ব্যবহার দুটা একই রকম। তাহলে প্রথমে একটা কাজ করেছি কোনো কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে, সেই উদ্দেশ্যটাকে আমরা সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট এর পরে বসাবো। কেমন, উই টুক মাস মানি উইথ আস, আমরা আমাদের সাথে অনেক টাকা নিয়েছিলাম, যেটা এখানে বলেছি। এখানে ছিল এতই নিয়েছিলাম যে ইফেক্ট, আর এখানে হচ্ছে আমরা নিয়েছিলাম, এটা হচ্ছে কারণ, ফলাফলটা হচ্ছে কি উই কুড ভিজিট মোর ইন্টারেস্টিং প্লেসেস। তাহলে আমরা যেহেতু আমাদের সাথে অনেক টাকা নিয়েছিলাম, আর তাতে কি হয়েছিল, যাতে আমরা আরো বেশি বেশি ইন্টারেস্টিং জায়গা ভ্রমণ করতে পেরেছিলাম। আই হ্যাভ বট আ কম্পিউটার, আমি একটা কম্পিউটার কিনেছি, উদ্দেশ্যটা কি, ইন অর্ডার দ্যাট, যাতে আই ক্যান প্রিপেয়ার মাই লেসনস, যাতে আমি আমার লেসন গুলোকে ভালো মতো তৈরি করতে পারি, এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি কম্পিউটারটি কিনেছিলাম। তাহলে এইভাবে আমরা মোটামুটি ধীরে সুস্থে কিন্তু কনজাংশনাল ফ্রেজ গুলো ব্যবহার করে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি, এবং কমপ্লেনিং সেন্টেন্সে কিন্তু এগুলো ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে, তোমরা একটু জেনে নিবে। এখানে টেন্সের ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি এখন কথা বলছি না, তোমরা অবশ্যই এগুলো একটু জেনে যাবে, যে সো দ্যাট বা ইন অর্ডার দ্যাট যদি থাকে, আগে যদি পাস্ট টেন্স থাকে তাহলে এখানে কুড মাইট বা এগুলো বসাবো, এখানে যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তাহলে আমরা ক্যান ট্যান এগুলো বসাবো। হ্যাঁ, আমি যেহেতু আজকে শুধু কনজাংশন নিয়ে কথা বলছি, তাহলে তোমরা একটু অবশ্যই কনজাংশন গুলোর দিকে একটু বেশি মনোযোগ দিবে, যে কোনগুলো আসলে কনজাংশনাল ফ্রেজ। এবার হচ্ছে ম্যানার, ম্যানার মানে কি ধরন, কাজটি কেমন ভাবে হচ্ছে। তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজে যে ব্যাপারটি বলা হবে, যে কাজটিকে বলা হবে, সেই কাজটি কেমন ভাবে হয়েছে তা প্রধানত নির্দেশ করা হবে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ তার দ্বারা। এখানে বলা হচ্ছে অ্যাজ অ্যাজ, এর মানে হচ্ছে যত তত, যেমনটি তেমনটি। অ্যাজ অ্যাজ মানে কি বলবো, যেমনটি তেমনটি, যত তত, এরকম। অ্যাকর্ডিং অ্যাজ মানে যেমন ভাবে। অ্যাজ ইফ মানে মনে হয় যেন, মনে হয় যেন মানে আসলে তা নয় কিন্তু ভান। তাহলে অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো দিয়ে ভানমূলক কোনো কিছু নির্দেশ করা হয়, আর অ্যাকর্ডিং অ্যাজ মানে কোনো অনুসারে বা কিভাবে কাজটি করা হচ্ছে সেটাকে বোঝানো হয়। আর অ্যাজ অ্যাজ মানে যেমনটি তেমনি, মানে সবগুলো দিয়ে আসলে ম্যানার বোঝাচ্ছে। প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সম্পর্কটি হবে ম্যানার, মানে কাজটি বা ঘটনাটি কেমন ভাবে ঘটেছে, কেন ঘটেছে, এই ব্যাপারটা। ঠিক আছে, যেমন আমরা উদাহরণ হিসাবে যদি এখন পড়ে ফেলি, as you saw so you will reap, মানে যেমন তুমি বুনবে তেমনই তো তুমি কাটবে। তাহলে তুমি কেমন কাটবে, যেমনটি তুমি বুনবে। অতএব এখানে আমাদের প্রধান ক্লজটি কনজাংশনটি হচ্ছে কিন্তু as। ঠিক আছে, অতএব as you sow যেমনটা তুমি বুনবে, এটা হচ্ছে ধরন। আর তাহলে কেমন তুমি কাটবে, so you will reap, তাহলে তুমি কেমন কাটবে, যেমনটা তুমি বুনবে। তাহলে এইটুকু হচ্ছে আমাদের এই as, এবং এই as মিলে হচ্ছে কনজাংশন, মানে কনজাংশনাল ফ্রেজ অফ ম্যানার। একইভাবে ইউ উইল বি পেইড, তোমাকে তেমনই দেওয়া হবে অ্যাকর্ডিং অ্যাজ ইউ ওয়ার্ক, যেমন তুমি কাজ করবে। তাহলে তোমাকে পেইড করা হবে কেমন ভাবে, যেমন তুমি কাজ করবে। 10 টাকার কাজ করলে 10 টাকা পাবে, 20 টাকার কাজ করলে 20 টাকা পাবে, এরকম একটা সেন্স। তাহলে অ্যাকর্ডিং অ্যাজ মানে অনুসারে। তাহলে দেখো অ্যাকর্ডিং টু নয় কিন্তু, হ্যাঁ, টু হলে পরে প্রিপজিশন হয়ে যাবে, অ্যাজ মানেই হচ্ছে এখানে কনজাংশন ব্যবহার করবো। হি টক্স অ্যাজ ইফ, অ্যাজ ইফ মানে কি বললাম, ভানমূলক কোনো কিছু। ঠিক আছে, তো তাহলে হি টক্স অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং, এখানে আমরা অ্যাজ ইফ ব্যবহার করছি, দো ইউজ করি।
এই অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো এই দুটা সেন্স একই এবং একই গঠনে ব্যবহার হয়। আমরা কি করব যে অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দোর ক্ষেত্রে যদি প্রথমটা প্রেজেন্ট টেন্সের হয়, মানে প্রথম সেন্টেন্সটি বা ভার্বটি যদি প্রেজেন্ট টেন্সে হয়, পরেরটি আমরা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে করব। আগেরটি যদি পাস্ট ইনডেফিনিট হয়ে থাকে বা পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে থাকে, তাহলে আমরা পরবর্তীতে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করব। তাহলে আমরা প্রথমটি প্রেজেন্ট টেন্স হলে অ্যাজ ইফ এর পরেরটি হবে পাস্ট টেন্স, আগেরটি পাস্ট টেন্সের বিশেষ করে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হলে পরেরটা হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। এবং এটা দিয়ে কি বোঝায়? ভানমূলক। হি টক্স অ্যাজ ইফ হি নিউ এভরিথিং, সে এমন ভাবে কথা বলছে যেন সে সবই জানে। শি বিহেভ অ্যাজ দো, সে এমন ভাবে আচরণ করছে যেন শি হ্যাড বিন আওয়ার লিডার, সে আমাদের নেতা হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে সে আমাদের নেতা নয়, বা আসলে সে কিছুই জানে না, কিন্তু এমন ভাবে কথা বলছে যেন সে অনেক কিছুই জানে বা সবকিছুই জানে। এরকম একটা সেন্স। তার মানে কি, সে কেমন ভাবে কথা বলছে যেন সবই জানে, তাহলে ম্যানার। শি বিহেভ, সে আচরণ করছে কেমন ভাবে যেন সে আমাদের নেতা, তাহলে এরকম কি নির্দেশ করছে? এখানে ম্যানার নির্দেশ করছে। তাহলে কোনো ঘটনার বা কোনো কাজের ধরন নির্দেশ করছে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। তাহলে আমরা 4 নম্বর পড়ে ফেললাম। এরপর চলে যাব 5 নম্বর, শর্ত, কন্ডিশন। আমরা ইফ বা আনলেস পড়ে এসেছি, তাই না? আগে ইফ বা আনলেস পড়ে এসেছি, কিন্তু ওগুলো যেহেতু কনজাংশনাল ফ্রেজ নয়, তাই ওগুলো নিয়ে আমি কথা বলছি না। এখানে কথা বলবো কনজাংশনাল ফ্রেজ নিয়ে। তাহলে হোয়েদার অর নট, তাহলে কি না, এরকম আর কি অর্থে। তুমি, সে আসবে কিনা আমি জানি না, সে গেল কি না গেল তাতে আমার যায় আসে না, এরকম একটা সেন্স হোয়েদার অর নট দিয়ে ব্যবহার করা হয়। প্রোভাইডেড দ্যাট বা প্রোভাইডিং দ্যাট, এগুলো দিয়ে বোঝানো হয় এই শর্তে যে। প্রোভাইডেড দ্যাট বা প্রোভাইডিং দ্যাট কি বলে এগুলোকে দিয়ে? এই শর্তে যে। তাহলে কোন শর্তে, মানে অনেকটা ইফ এর মতোই তথ্য এখানে দেওয়া হয়ে থাকে প্রোভাইডেড দ্যাট বা প্রোভাইডিং দ্যাট দিয়ে। তো আমরা একটু উদাহরণ সহ পড়ে নিই। ইট ডাজন্ট ম্যাটার, কোনো ব্যাপার নয়, হোয়েদার ইউ গো দেয়ার অর নট, তুমি সেখানে যাও কি যাও না, তুমি সেখানে যাবে কি যাবে না, তা কোনো ব্যাপার নয়। এটা ইউ ক্যান এন্টার দ্য রুম প্রোভাইডেড দ্যাট, এই শর্তে, তুমি এই রুমে প্রবেশ করতে পারবে এই শর্তে যে ইউ আর স্টুডেন্ট, যে তুমি একজন ছাত্র। তুমি যে একজন ছাত্র, এই শর্তে তুমি এই রুমে প্রবেশ করতে পারবে। একইভাবে উই শ্যাল গিভ ইউ দ্য জব, তোমাকে কাজটি দিব, প্রোভাইডিং দ্যাট, এই শর্তে যে ইউ হ্যাভ অ্যাট লিস্ট 5 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স। তাহলে তোমার যদি 5 বছরে কমপক্ষে 5 বছরের অভিজ্ঞতা থাকে, এই শর্তে আমরা তোমাকে চাকরিটি দিব। তাহলে এইভাবে শর্ত নির্দেশক যে কনজাংশনাল ফ্রেজ, সেগুলো আমি এখানে দিয়েছি। হোয়েদার অর নট, প্রোভাইডেড দ্যাট, প্রোভাইডিং দ্যাট। এরপর আসছে কম্পারিজন মূলক। কম্পারিজন কি? তুলনামূলক, তাই না? আমরা পজিটিভ ডিগ্রি বা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে প্রধানত কনজাংশন ইউজ করে থাকি। তবে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে অলরেডি আমরা দেন ইউজ করে থাকি, অতএব সেটি যেহেতু একটি কনজাংশন, শুধু কনজাংশনাল ফ্রেজ নয়, তাই ওখানে আমরা সেটা নিয়ে আসিনি। এখানে আমরা কনজাংশনাল ফ্রেজ মূলক যে অ্যাজ রয়েছে সেটাকে আমরা ব্যবহার করছি। এখানে হচ্ছে এই অ্যাজটি হচ্ছে কনজাংশন, এখানেও এই অ্যাজটি হচ্ছে কনজাংশন, এগুলো হচ্ছে জাস্ট তাদের কোরিলেশন। ওকে, এগুলো দিয়ে কি বোঝায়? যেমন, তাই নাকি, বা তেমন, মানে মতো, একই রকম অর্থে। আর নেগেটিভ হলে একই রকম নয় তেমন অর্থে। এবং এগুলোর মাঝে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব ব্যবহার করে থাকি, বা কোনো নাউন ফ্রেজ ব্যবহার করলে তার অ্যাডজেক্টিভটা আমরা আগে প্রথমে ব্যবহার করি, তারপরে বাকি যে নাউনের সাথে রিলেটেড যে মডিফায়ার সহ সেগুলোকে ব্যবহার করে থাকি। তাহলে হি ইজ অ্যাজ টল অ্যাজ ইউ, তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি হি ইজ অ্যাজ টল আ ম্যান অ্যাজ ইউ, এরকমটা আমরা বলতে পারি কিন্তু। ঠিক আছে, তো যাই হোক, আমরা এগুলো এখানে ব্যবহার করছি না, আমি সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ, এটি হচ্ছে আমার মেইন কনজাংশন, তার জন্য এটাকে বলছি আমরা আবার সাবজেক্ট। এটা হচ্ছে যাকে তুলনা করা হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে যার সাথে তুলনা করা হচ্ছে, এই জাতীয় সাবজেক্ট দুইটি। আর এখানে কনজাংশন হচ্ছে অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ। একইভাবে নেগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা সো ডট ডট অ্যাজ ইউজ করব, তবে আমেরিকান সেন্সে নেগেটিভ অ্যাফার্মেটিভ দুটার ক্ষেত্রে অ্যাজ ইউজ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ইংল্যান্ড বা ইউনাইটেড কিংডমের যে ইংল্যান্ডের যে ইংলিশ রয়েছে সেটার ক্ষেত্রে নেগেটিভ হলে আমরা এখানে সো ইউজ করব, আর পরে তো কনজাংশনটি অ্যাজ থেকেই যাবে। তাহলে এইভাবে মোটামুটি আমরা কম্পারিজন মূলক যে কনজাংশন সেগুলোকে ব্যবহার করব। তাহলে দুইটা আমরা পেলাম কম্পারিজনের সাথে রিলেটেড কনজাংশনাল ফ্রেজ। তাহলে আমরা 6টি এখানে যে সেন্স রয়েছে মোটামুটি
কারণ এখানে ছিল 9টি, তার ভিতরে 3টা বাদ গেলে 6টি থাকছে। এই 6টির মধ্যে যে সকল কনজাংশনাল ফ্রেজ গুলো ছিল সেগুলো আমি তোমাদের সামনে এনে হাজির করলাম। আশা করি সবগুলো কনজাংশনাল ফ্রেজ চলে এসেছে। দুই একটা যদি বাদ যায় তোমরা অবশ্যই সেটাকে একটু ঠিক করে নিবে, কিন্তু আমার মনে হয় যে আমি সবগুলো কনজাংশনাল ফ্রেজকে কিন্তু আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে আসতে পেরেছি, এবং এর সাথে রিলেটেড সেন্টেন্সের অর্থগুলো কেমন হবে, কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা কিন্তু আমি মোটামুটি তোমাদের সামনে দেখিয়ে দিলাম। এখন বাকিটা তোমাদের ব্যাপার যে তোমরা কিভাবে এই বিষয়টাকে প্র্যাকটিস করে মনে রাখবে। তবে সিঙ্গেল সিঙ্গেল কিছু কনজাংশন রয়েছে যেগুলোর ডিপ কিছু ব্যবহার রয়েছে, যেগুলোকে আমি সিঙ্গেল সিঙ্গেল ভিডিও ক্লাস নিয়েই আলোচনা করাবো। ঠিক আছে, এখন আমরা জানলাম দ্বিতীয় যেটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন নিয়ে, তাই না? আমরা আবার একটু উপরের দিকে চলে যাই। এখানে কি ছিল? কাইন্ডস অফ কনজাংশন 3 টাইপস ছিল, তাই নাকি? তাহলে 3 টাইপস এর মধ্যে আমরা কোঅর্ডিনেটিং পড়ে ফেললাম। কোঅর্ডিনেটিংটা ছিল হচ্ছে 4 প্রকারের, তার মধ্যে 4 প্রকারের মধ্যেই আমরা সবগুলোরই পেয়েছি। সাবঅর্ডিনেটিং এটা প্রধানত 9 প্রকারের সেন্স বোঝাচ্ছিল, তার ভিতরে 6 ধরনের সেন্সের আমরা কনজাংশনাল ফ্রেজ পেয়েছি। আর কোরিলেটিভ কনজাংশন আসলে কি জিনিস সেটা একটু বুঝবো। কোরিলেটিভ কনজাংশন আসলে আলাদা কোনো কনজাংশন নয়, বরং সাবঅর্ডিনেটিং এবং কোঅর্ডিনেটিং থেকে আসা যে কোরিলেশন যুক্ত যে কনজাংশন গুলো, আমি আগেই বলেছি কোরিলেশন যুক্ত, তাই নাকি? এখন কোরিলেশন যুক্ত যে কনজাংশন গুলো সেইগুলোকে আমরা আলাদা করে কোরিলেটিভ কনজাংশন হিসেবে পাচ্ছি। যেমন কোরিলেশন কোনগুলো? এগুলো দুটো অংশ রয়েছে, মানে মাঝে কোনো ফ্রেজ বা ক্লজ বসছে, আইদার অর, নয়দার নর বা বোথ এন্ড যেগুলো রয়েছে। তারপরে ধরো এখানে রয়েছে তোমাদের এই যে হার্ডলি, হোয়েন, স্কার্সলি, বিফোর, এগুলো কি আলাদা আলাদা নয়, একসাথে নয় কিন্তু, হ্যাঁ। এই সো দ্যাট এর ক্ষেত্রে রয়েছে, তারপরে এই যে অ্যাজ এর ক্ষেত্রে রয়েছে, তারপর হচ্ছে যে হোয়েদার অর নট এর ক্ষেত্রে রয়েছে, অ্যাজ এর ক্ষেত্রে। তাহলে এই যে মূল একটি কনজাংশনের সাথে আরেকটি যে কোরিলেটিভ বা কোরিলেশন বসেছে, দিয়ে একটা ফ্রেজ গঠন করেছে বা একটা কনজাংশন গঠন করেছে, এই কনজাংশন গুলোকে আমরা আলাদা করে নাম দিচ্ছি কি? কোরিলেটিভ কনজাংশন। কেমন দেখাচ্ছে এখানে? কি বলছি আমরা? কোরিলেটিভ কনজাংশনস, correlative conjunction work in pairs, মানে জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে, to join together words or phrases। তাহলে ওয়ার্ডস এবং ফ্রেজ যুক্ত করবে বা ক্লজও যুক্ত করবে। ঠিক আছে, তো আমরা এখানে ক্লজও লিখি, ওয়ার্ডস, phrases or clauses that have equal importance within a sentence। সেন্টেন্সের ভিতরে ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স রয়েছে। তাহলে দেখো কনজাংশনাল ফ্রেজ গুলো কেমন? both and, not only but also, as, so as, other or, neither nor, no sooner than, hardly, when, scarcely, before, whether or not, এগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি উদাহরণ পেয়ে এসেছি, বিভিন্ন কনজাংশন থেকে এসেছে, সেটা সাবঅর্ডিনেটিং হোক অথবা কোঅর্ডিনেটিং এর হোক। এখন এখানে আমি আরো বাড়তি কিছু কনজাংশন নিয়ে এসেছি যেগুলোর উদাহরণ আগে দেওয়া ছিল না, আমি এখানে সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দ্য সেম অ্যাজ মানে কি? একই রকম, যেমনটি অর্থে। দিস ইজ দ্য সেম বুক, এটা একই ধরনের বই। তাহলে দা সেম এর সাথে বোঝাচ্ছি অ্যাজ। তাহলে এখানে মেইন কনজাংশনটি হচ্ছে কিন্তু অ্যাজ, ওর সাথে কোরিলেশন হিসাবে দা সেম বসে গেছে। তাহলে দা সেম কিন্তু আসলে এখানে একটি অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, হ্যাঁ, যা এই বুককে মডিফাই করছে। কিন্তু এখানে দা সেম অ্যাজ আমরা কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করে ফেললাম ওই সেন্সটিকে বোঝানোর জন্য, যেমনটি। ওকে, একইভাবে দা সেম হুইচ, একই সেন্সে কিন্তু আমরা ব্যবহার করছি, দা সেম হুইচ। তাহলে দা সেম এবং হুইচ, এই এর মধ্যে হুইচটি হচ্ছে আমার মেইন কনজাংশন, তার সাথে কোরিলেটিভ হচ্ছে দা সেম। তাহলে ইট ইজ দা সেম মেথড, এটা হলো একই পদ্ধতি, হুইচ আই অলওয়েজ অ্যাপ্লাই টু মাই ওয়ার্ক, যেটা আমি আমার কাজে খাটাই। আই ওয়াজ সাচ আ বয়, সাচ অ্যাজ, একই রকম, এখানে অ্যাজ হচ্ছে আমার মেইন কনজাংশন এবং সাচ হচ্ছে তার কোরিলেশন। তাহলে আই ওয়াজ সাচ আ বয়, সরি আই ওয়াজ নয়, আই ওয়ান্টস হবে, এখানে ওয়ান্ট হবে, আই ওয়ান্ট সাচ আ বয়, আমি এমন একজন বালককে চাই, অ্যাজ উইল অলওয়েজ বি ডিউটিফুল, কি হবে? যে সবসময় কেমন হবে? ডিউটিফুল হবে। একইভাবে সাস আমরা পেয়েছি দ্যাট, সাস দ্যাট। তাহলে সাস ইজ হিজ বিহেভিয়ার, তার আচরণ এমনই যে নোবডি ক্যান বিয়ার, কেউ সহ্য করতে পারে না। একইভাবে সাস ওয়াজ হিজ স্ট্রেংথ, তার শক্তি এমনই যে হি ওয়াজ ইজিলি এবল টু মুভ দ্য ফলেন ট্রি, যে সে এই পড়ে থাকা গাছটিকে একাই সহজেই সরিয়ে ফেলতে পারে। একইভাবে দো এর সাথে রয়েছে ইট, তবুও, যদিও, তবু অর্থে। দো হি ইজ রিচ, যদিও সে ধনী, ইয়েট হি ইজ হ্যাপি। তাহলে এগুলো হচ্ছে কি? কোরিলেটিভ কনজাংশন।
যেগুলো আমাদের ভিন্ন ভিন্ন একটা বিশেষ অর্থ প্রকাশে সাহায্য করছে। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই হলো মোটামুটি ইংলিশে ব্যবহৃত যতগুলো কনজাংশনাল ফ্রেজ রয়েছে সবগুলো আমি এই এক ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সামনে নিয়ে আসলাম, তাও আবার কিসের উপর ভিত্তি করে? কনজাংশনের উপর ভিত্তি করে। তার মানে এখানে কিন্তু তোমরা একটা কনজাংশনের আউটলাইন পেয়ে গেলা, যে কনজাংশন আসলে কি, এটা কত প্রকার, এবং এই প্রকারের মধ্যে কি কি কনজাংশন থাকে। তাহলে আমরা আবার একটু বুঝে নিই। কনজাংশনাল ফ্রেজ হচ্ছে সেই ফ্রেজ যেটা কনজাংশনের কাজ করে। তাহলে আমরা আগে কনজাংশন পড়ে আসি। কনজাংশন হলো তা যা প্রধানত একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ওয়ার্ড, ফ্রেজ বা ক্লজকে যুক্ত করে। কনজাংশন হচ্ছে প্রধানত 3 প্রকার। কি কি? কোঅর্ডিনেটিং, সাবঅর্ডিনেটিং এবং কোরিলেটিভ, তাই নাকি? এবার কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন গুলো হচ্ছে আবার 4 প্রকার: কোপুলেটিভ, অল্টারনেটিভ, অ্যাডভার্সেটিভ, ইলেটিভ। তারপরে গেলাম আমরা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। সাবঅর্ডিনেটিং এর মধ্যে যে আলাদা 9টি সেন্স থাকবে, সেই সেন্স অনুসারে যে কনজাংশন গুলো আসে, সেই সেন্স গুলো হলো টাইম, কজ আর রিজন, রেজাল্ট অর ইফেক্ট, কন্ডিশন, কম্পারিজন, তারপরে হচ্ছে ম্যানার, তারপরে হচ্ছে কনসেশন যেটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট, তারপর হচ্ছে অ্যাপোজিশন। এই যে মোটামুটি। তাহলে এইগুলো মধ্যে আবার সবগুলোর যেহেতু কনজাংশনাল ফ্রেজ নেই, তাই আমি 6টিকে আলাদা আলাদা দেখিয়েছিলাম। তারপরে আসলো কোরিলেটিভ কনজাংশন। কোরিলেটিভ কনজাংশন বলতে আলাদা কোনো কনজাংশনকে বোঝানো হচ্ছে না, বরং এই কোঅর্ডিনেটিং এবং সাবঅর্ডিনেটিং এর মধ্যে যেগুলো পেয়ারসে রয়েছে, একসাথে না বসে বরং আলাদা আলাদা বসে দুইটা আলাদা আলাদা ক্লজকে তারা যুক্ত করবে। ঠিক আছে? তাহলে এইভাবে মোটামুটি আমরা কনজাংশনাল ফ্রেজ গুলোকে মনে রাখবো। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজ আর নয়, এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে কি, নাও it's your turn to practice at home. কি কোনগুলো? Of all the conjunctional phrases by making your own sentences. Okay? আর যদি তোমাদের এই কনজাংশন গুলো দিয়ে তৈরি নিজস্ব সেন্টেন্স গুলো সঠিক হলো না ভুল হলো সে নিয়ে যদি কোনো সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে তোমরা ওগুলো লিখে তোমরা কমেন্ট বক্সে বা হচ্ছে মেসেঞ্জারের মাধ্যমে লিখে আমাকে জানাতে পারো, যাতে আমি তোমাদেরকে এই বিষয়ে সাহায্য করতে পারি যেগুলো ঠিক হলো নাকি ভুল হলো। ওকে? সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, I hope you all are with me till this end of this video class and enjoyed it. So thanks. But before finishing the class, I have a request to you that if you think that this video class is very important for you, and if you think that it is enjoyable to you and of course informative, please like and share with your friends. And if you think that something is missing, or if you think that you need to learn more or to know more, you can also make a comment in the comment box. Okay? And you can also like or dislike it as your wish. এবং তোমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগাটা অবশ্যই শুধু লাইক বা ডিসলাইকের মাধ্যমে নয়, তোমরা অবশ্যই কমেন্টে লিখে আমাকে জানাবে, যাতে আমি আরো ভালো করতে পারি হ্যাঁ ক্লাসগুলো। আর আরেকটি অনুরোধ রইল, তোমরা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিবে এবং পাশে থাকা যে বেল বাটনটি রয়েছে তাতে প্রেস করে রাখবে, যাতে নতুন কোনো ভিডিও ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথে অথবা যখনই আমি কোনো লাইভ ক্লাসে আসি সেই লাইভ ক্লাসের নোটিফিকেশন যাতে তোমরা ইনস্ট্যান্টলি পেয়ে যাও। এবং আমার সাথে যুক্ত থাকতে তোমরা অবশ্যই আমার যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে, ফেসবুক পেজ রয়েছে এই ইউটিউব ক্যান লার্ন ইংলিশ নামে, তোমরা তাতে মেম্বার হয়ে বা হচ্ছে লাইক বা ফলো করে অবশ্যই আমার সাথে যুক্ত থাকবে। আরো বিশেষ প্রয়োজনে তোমরা এই মোবাইলের মাধ্যমে আমাকে কল দিতে পারো, অনেকে আমাকে কল দিচ্ছ এবং বিভিন্ন বিষয়ে জানাচ্ছ, আমি সেই অনুসারেই তোমাদের ক্লাসগুলো নেওয়ার চেষ্টা করছি। তোমাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায় সেভাবেই আমি ভিডিও ক্লাসগুলো তৈরি করার চেষ্টা করছি সর্বোচ্চ
সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার জন্য আমি আমার আন্তরিকতা দিয়ে চেষ্টা করছি। এবং আমি কোন কোন বিষয়ে ভিডিও ক্লাসগুলো তৈরি করি তা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ। তা যা হোক, তোমরা যদি আমার সাথে যুক্ত থাকতে চাও তাহলে এই যে প্রত্যেকটা ভিডিও ক্লাসের নিচে অন্যান্য ভিডিও ক্লাসের লিঙ্কগুলো আমি দিয়ে থাকি, এবং এছাড়া ফেসবুক গ্রুপ বা মেসেঞ্জার গ্রুপের যে সকল লিঙ্ক রয়েছে সেই লিঙ্কের মাধ্যমে তোমরা আমার সাথে যুক্ত থাকতে পারো। তো ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, no more today. Thanks for being with me till the end of this video class. Best of luck. Stay at home, stay safe, and I wish to meet you again in the next class. Till then, peace be upon all of you. Bye.